Good morning, students. This is NCERT class 10 Maths and Tamil. You can ask me doubts in bilingually, English and Tamil also. And also you can post me the comments, whatever may be. And this is Chinese Maths. And also press on the bell button for further notifications. Dears, listen, example 12. So they are asking me to find out the solutions, whether it is present or not. In order to find it whether it is present or not, first see whether it is satisfying the condition A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 or not. Understood? See, this is 1 by 2, this is 1 by 2, this is not equal. Therefore, it is parallel. It will not be having any solution. I told you what is that? LHS is not equal to RHS. Then it will not be having any solution. But first we prove that it is not equal to one another. First we substitute and see. See here, 4x is equal to 6y plus 7. Therefore, x is equal to minus 6y plus 7 by 4 da. இதை எடுத்து first solutionல நம்ம substitute பண்ணி பார்க்கலாம். Therefore, 2 into minus 6y plus 7 divided by 4 plus 3y. Okay da. Is equal to 8 ன்னு வரணும். பார்க்கலாம். இதுவும் cancel ஆயிருதுடா. இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா minus 6y plus 7 by 2 plus 3y. இப்போ நான் என்ன செய்யணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போடாதே. இப்போ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் 6y ப்ளஸ் 7 ப்ளஸ் இந்த 2 அங்கே போச்சுன்னா 6y ஹோல் டிவைடட் பை 2. இப்போ மைனஸ் 6y ப்ளஸ் 6y கேன்சல் ஆயிடும். தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ப்ளஸ் 7 இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே 2 வருது. ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னு தான் வரும். இங்கே பாரு, இது ப்ளஸ் 7 by 2, இங்கே ரைட்டில் 8, ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு. ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன சொன்னேன்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்னா இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன். இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன். Therefore, the lines are parallel lines. The lines are parallel lines since LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. Therefore, in example 12, the two soluble lines are not or parallel lines since LHS is not equal to RHS. Understood? Yes. This is the example 12th question. Understood? Let us move on to example 13th question. Ma, see this. I'll go through the example 13th question. See ma, example 13th question. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. The sum, shall I have this? The sum of a two-digit number. They are asking us the sum of a two-digit number. அப்போ two-digit numberனா நான் என்ன எடுத்துக்க சொன்னேன்? x பக்கத்துல y-ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது two-digit number கிடையாது. புரியுதா? அப்போ 10x plus y-ன்னு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா two-digit numberனா எப்படி இருக்கும்னா ஒன்று tens place இன்னொன்று ones place இருக்கும். அப்ப tens place plus ones place தான் வந்து two digit number. The sum of two digit number. They are asking the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. And the number obtained by reversing the digits is 66. Here, the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit. Reversing the digit na annike solli kuduthunlada. Reversing in the digit reverse. இப்போ 29 எப்படி எழுதலாம்? 20 plus 9 ன்னு எழுதலாம். இந்த 9 இதை ரிவர்ஸ் பண்ணா எப்படி எழுதலாம்?
92 எழுதலாம். அதை எப்படி எழுத முடியும்? 90 plus 2 எழுதணும். இப்போ இது எப்படி எழுத முடியும்? 10y plus x. இது எப்படி எழுதலாம்? 10 into 2 plus 9. இதை 10 into 9 plus 2. இப்போ இது புரியுதா? இது புரியலையாப்பா? அப்போ இங்க xங்கிறது இங்க y மாறிடுச்சு. அதுதான் இங்கேயும். இப்போ 10y plus x. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digits is equal to 66. இதை நல்லா இதை போட்டு வச்சுக்கோ, அப்பதான் உனக்கு புரியும். Next one. If the digits of the number differ by 2. If the digits of the number. இது ஒரு condition கொடுத்துட்டாங்க. If the digits of the number. இப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்க digits of the number differ by 2. Difference of digits of a number. அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஒன்று y minus x ஆவும் இருக்கலாம், இல்லை x minus y ஆவும் இருக்கலாம். நம்ம முதல்ல x minus y ன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம். Find the number. How many such numbers are there? இப்போ இது மாதிரி how many such numbers are there? இப்போ இது மாதிரி ஒரு நம்பர் ஃபார்ம் ஆகலாம். இன்னொன்று y minus x ன்னு இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ஒரு நம்பர் ஃபார்ம் ஆகலாம். முதல்ல இதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணலாம், இன்னொன்று இது வச்சு ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்போ பாரு, இது கடைசியில ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணலாம். இங்க பாரு, 10x plus y plus 10y plus x is equal to 66. 10x x போட்டோம்னா 11x plus 11y is equal to 66. வந்துருச்சா? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த xும் இந்த yயும் இங்க கீழே உடனே எடுத்து எழுதுறோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், அப்படின்னா செகண்ட், இது தேர்டு எழுதிக்கலாமா? இதை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா உடனே என்ன பண்றேன், ஒரு இது போட்டு இதை என்ன செய்யலாம்னா, இப்போ இங்கே ரெண்டுத்துக்குமே ஏதாச்சும் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோ, இதை தேர்டுன்னு எழுதிக்கோ. இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பை 11ன்னு போட்டுக்கலாமா? இப்போ 11 போட்டோம்னா இது 11 மைனஸ் போட்டோமா 11, இது 11 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 22 ஆயிடும். அப்போ இதை ஒரு புது ஈக்குவேஷன் 4ன்னு ஆயிடும். புரியுதாப்பா? 11ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். அப்போ இது எது மறையும்? இப்போ ஆட் பண்ண போறோம். இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றோம்? இப்போ 3 plus 4. 3 plus 4 gives, இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 22x is equal to 66 plus 22. What happens? 88. 6 to 7 8. Therefore x is equal to 88 by 22. 22 how many times it goes? 4 times goes. 22 4s are 88. அப்போ x is equal to 44. 4 times 44 இல்லடா, சாரி 4 வந்துருது. இப்போ இதை வந்து 5ன்னு வச்சுக்கோ. put x is equal to 4 இல்ல 5. put 5 in இந்த இதில் போடு 2. x minus y is equal to 2. So what happens here? 4 minus y is equal to 2. The equation 2 போட்டுட்டேன், sorry. இப்போ therefore minus y is equal to 2 minus 4. What is the answer then? Minus y is equal to 2 minus 4 என்ன ஆயிடும் கண்ணா? minus 2. Therefore y is equal to 2. அப்போ y 2 x 4. உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டா பாரு. 4 minus 2 is equal to 2 ஆன்சர் வந்துருச்சா? இப்போ உனக்கு formation of 2 digit number எத்தனை digit வரும்? இப்போ 2 digit number என்ன வருது? x and y ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதும் போது என்ன வருது பார்க்கலாம். 10x plus y 10 into x எவ்வளோப்பா? 42. அப்போ now 2 digit number என்னப்பா? This formed number is 42. இது formed number 42 வரும். இப்போ நீ y minus x is equal to 2 எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ.
அப்போ என்ன ஆகுன்றதை இன்னொரு கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கணும். புரியுதாப்பா? இப்போ y மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு போட்டேன்னா இதையே நம்ம திருப்பி ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம போடணும். நான் போர்டை தள்ளி வச்சுக்கிறேன். இங்கே பார்ப்பா, இப்போ இது 11, இப்போ 11x ப்ளஸ் 11y வருதா இஸ் ஈக்குவல் டு 66ங்கிறது தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்தோமாடா. அப்போ இதை வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம y மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2வை திருப்பியும் நான் 11ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். 11x ப்ளஸ் மைனஸ் 11y மைனஸ் 11x இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 11ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 22. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 5 வரைக்கும் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ 6 கொடுத்துக்கலாம். What happens here? See, இது எதுவும் ரெண்டு கேன்சல் ஆகும். சாரி, I have written in the reverse order. இப்போ நான் நேரடியாக எழுதிட்டா கரெக்டாக எழுதிடுறேன். இங்கே பாரு 11y, இது வந்து ப்ளஸில் இருக்கு, இது மைனஸில் இருக்கு. 11x is equal to what? 11 2s are 22. This is equal to 6th equation. இப்போ இதுல எது மைனஸ் பண்ணலாமா ப்ளஸ் பண்ணலாமா? ப்ளஸ்ஸே பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் அடிஞ்சிரும், உனக்கு y கிடைச்சிடும். இப்போ 3 + 6 இது ரெண்டும் அடிஞ்சிரும். 22y is equal to 88. Therefore y is equal to what will be the answer then? Again 88 by 22 will be 4. Therefore y is equal to 4. y இங்கே என்ன வந்திருக்கு? x is equal to 4ன்னு வந்திருக்கு. வேற ஒண்ணுமே இல்லைக்கா, பாயிண்ட் வேற, அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த y is equal to 4 we have to substitute in this equation. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் நம்ம substitute in y minus x is equal to 2ன்ற ஈக்குவேஷன்ல substitute பண்றோம். அப்போ 4 minus x is equal to 2. 4 minus x is equal to 2ன்ற இதுல substitute பண்றோம். இப்போ என்ன பண்றோம்? 4 minus x is equal to 2ல substitute பண்ணுவோம். minus x is equal to 2, இந்த minus 4 வரும். minus x is equal to minus 2. minus minus cancel, x is equal to 2. அப்ப hence the new digit formed will be என்னது புக்கண்ணா? 10x plus y தானே?